வல்லமையாக இறங்கி வரங்களினாலே நிரம்பும். ஓஹோ, வல்லமையாக இறங்கி வரங்களினாலே நிரம்பும். ஒழும்பிடும் வல்லமை, உன்னதத்தின் வல்லமை, ஆவியின் வல்லமை, அக்னியின் வல்லமை. ஒழும்பிடும் வல்லமை, உன்னதத்தின் கரங்களை அடி நன்னாய் கரமடிச்ச. ஒழும்பிடும் வல்லமை, உன்னதத்தின் வல்லமை, ஆவியின் வல்லமை, அக்னியின் வல்லமை. ஒழும்பிடும் வல்லமை, உன்னதத்தின் வல்லமை, ஆவியின் வல்லமை, அக்னியின் வல்லமை. നീങ്ങിപ്പോയി എന്റെ ഭാരങ്ങൾ, മാറിപ്പോയി എന്റെ ശാപങ്ങൾ, സൗഖ്യമായ എന്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. നീങ്ങിപ്പോയി എന്റെ ഭാരങ്ങൾ, മാറിപ്പോയി എന്റെ ശാപങ്ങൾ, സൗഖ്യമായ എന്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പാടിടും, യേശുവിനെ ആരാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും സർവശക്തനായവനെ. ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പാടിടും, യേശുവിനെ ആരാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വാഴ്ത്തി കരമടിച്ച് സർവശക്തനായവനെ. ലല്ലാ ലാ 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 ലാ. Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, amen. La 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 la. Oh la 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 la. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. शब्द मुझे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. खरमड़ी से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. தாய் உன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். உற்றோர் உன்னை வெறுத்தாலும் நம்பர் உன்னை தள்ளியாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்திடுவார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்தி கரமடிச்சு. எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் நல்ல கரங்களை அடிச்சு. ஓ என் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே. பாவங்கள் போக்கவே, பாவங்கள் போக்கவே, சாபங்கள் தீர்க்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. கண்ணீரை துடைப்பாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா. கண்ணீரை துடைப்பாரையா, சந்தோஷம். எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே. தங்கத்தை கேட்பவில்லை, தங்கத்தை கேட்பவில்லை, வைரத்தை கேட்பவில்லை, உள்ளத்தை கேட்பாரையா. ஆஸ்தியை கேட்பவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்பவில்லை, உள்ளத்தை கேட்பாரையா. கேட்பவில்லை, உள்ளத்தை கேட்பாரையா. ஆஸ்தியை கேட்பவில்லை, ஆஸ்தியை கேட்பவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்பவில்லை, உள்ளத்தை கேட்பாரையா. நாம் தேடி போவதில்லை, என்ன தேடி வந்தாரையா. நாம் தேடி
போவதில்லை. என்னை தேடி வந்த இயேசுவே. தாய் உன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். உற்றோர் உன்னை வெறுத்தாலும் நம்பர் உன்னை தள்ளியாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். தாய் உன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். உற்றோர் உன்னை வெறுத்தாலும் நம்பர் உன்னை தள்ளியாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்திடுவார். கரமணி சார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்திடுவார். எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் ഇയേശുവേ. യേശു എൻ്റെ പാപത്തെ മോചിച്ചതുകൊണ്ട്, എൻ്റെ ശാപത്തെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ഒരു ഭക്തൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആർക്കും മായ്ക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന നമ്മുടെ പാപത്തെ യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ സന്ധ്യയെങ്കിലും സന്തോഷമുള്ളവരായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പാവങ്ങൾ പോക്കവേ ശാപങ്ങൾ തീർക്കവേ ഭൂലോകം വந்தாரைയ, மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரை. அடுத்தது, கண்ணீரை துடைப்பாரையா, സന്തോഷം തന്താരയ്യ. അവൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ തുടച്ചു, എൻ്റെ റെട്ടിനെ മാറ്റി, എൻ്റെ വിലാപത്തെ മാറ്റി, എൻ്റെ വിലാപത്തെ അവൻ നൃത്തമാക്കി തീർത്തു. കണ്ണീരെ തുടപ്പാരയ്യ, സന്തോഷം തന്താരയ്യ. ഈ യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നത് നിരാശയോടെ ആയിരിക്കാം, ദുഃഖത്തോടെയും വേദനയോടെയും വിലാപത്തോടെയും ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഹോള് വിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് മറ്റൊരു വിലാപത്തോടു കൂടെയല്ല. സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ റെറ്റിനെ അവൻ നൃത്തമാക്കി, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ അവൻ ആമേൻ നൃത്തമാക്കി, സന്തോഷത്തിന്റെ ആട നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ മടക്കി അയക്കും. നന്മയല്ലാതൊന്നുമേ നീ ചെയ്തിടുമോ? എന്തു ഭവിച്ചെന്നാലും എന്തു സഹിച്ചെന്നാലും എല്ലാം യേശുവേ നന്മയ്ക്കാ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടുക. നിന്നെ സ്നേഹിക്കും നിന്റെ ദാസന് നന്മയല്ല തൊന്നുമേ നീ ചെയ്യുകയില്ല. എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിടുവാൻ കൃപ തോന്നി എന്നതിനാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ. നീ മാത്രമേ, നീ മാത്രമേ, നീ മാത്രമേ എൻ ആത്മസഖി, എൻ്റെ യേശുവേ ജീവനെ, എൻ്റെ ആശയേ നീ ഒന്നു മാത്രമേ. എൻ്റെ യേശുവേ, എൻ്റെ ജീവനെ, എൻ്റെ ആശയേ നീ ഒന്നു. നന്മ മാത്രമേ, നന്മ ശബ്ദമുയർത്തി. നന്മയല്ല തൊന്നുമേ നീ ചെയ്യുകയില്ല. എന്തു ഭവിച്ചെന്നാലും എന്തു സഹിച്ചെന്നാലും എല്ലാം യേശുവേ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലോ. എന്തു ഭവിച്ചെന്നാലും എന്തു സഹിച്ചെന്നാലും എല്ലാം യേശുവേ നന്മയ്ക്കാ. ശബ്ദമുയർത്തി. എൻ്റെ ആശയെ, എൻ്റെ ആശയെ നീ ഒന്നു മാത്രമേ. എൻ്റെ യേശുവേ, എൻ്റെ ജീവൻ, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി,
എനിക്ക്. ഒരിക്കൽ കൂടെ, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ ഉപവാസം തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും അധികം സംസാരിച്ച വിഷയമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ നിന്നെ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലകളിൽ പിശാച് നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് പകൽ നീ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നീ പിശാചിന് ഒരു പേടി സ്വപ്നമാകാൻ പോകുക, നീ പിശാചിന് ഒരു ഭീഷണിയാകാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമുണ്ടോ? സന്തോഷമുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ വിളിച്ചതിൻ്റെ പുറകിൽ കർത്താവിന് വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചുമ്മാ കർത്താവ് കാരണം കൂടാതെ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടിരിക്കുവാൻ സ്വർഗം ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ മേൽ വലിയ ശുശ്രൂഷ അവൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് ചലിച്ചു തുടങ്ങുക. ഇന്ന് പകൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ, എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മളെ എന്തിനാ വിളിച്ചെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുക. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നന്മയും കരുണയും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ നമ്മളെ പിന്തുടരും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്തുകൊണ്ടാ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദൈവരാജ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുവാ ദൈവരാജ്യം? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ മാളിക മുറിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അത് നിന്നിലൂടെ എന്നിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അനേക ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന അനേകരെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ, നിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ, നിന്റെ, ഹല്ലേലൂയ, കാലുകളിലൂടെ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. മാളികമുറിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഹല്ലേലൂയ, അതേ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്നു രാത്രി ഇതിനകത്തും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. യെശയ്യാ പ്രവചനം, ഹല്ലേലൂയ, 41-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം ആമേൻ പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പുഴുവായ യാക്കോബേ, പുഴുവായ യാക്കോബേ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത പദം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷേ. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, പറഞ്ഞേ, പേടിക്കേണ്ട. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്നാ? നീന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്തുവാ? പുഴുവാ. ദൈവം പറയുക, നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നീ പേടിക്കണ്ട. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിലൊന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലതിനെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, നീ പേടിക്കണ്ട, നീ പേടിക്കണ്ട. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പുഴുവായ യാക്കോബേ, ഇസ്രായേൽ പരിശേ, നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, പേടിക്കണ്ട. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യം, അടുത്ത പദം വായിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്നു യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ. നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആരാ? ആമേൻ. അടുത്ത വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയേറിയതും, ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ. എന്താ? ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയേറിയതും പല്ലേറിയതും, പുതിയതും മൂർച്ചയേറിയതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കും. നീ ആരായിരുന്നു? പുഴുവായിരുന്നു. എന്നാൽ നിനക്കൊരു സ്ഥാനമാറ്റം തരാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കാവോ? ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വസിക്കാവോ? നിനക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം തരാൻ പോകുകയാ. നീ പുഴുവായിരുന്നു, പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ അവസ്ഥ പുഴുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ അകത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ, ഞാൻ പുഴുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നിനക്കൊരു സ്ഥാനമാറ്റം തരാൻ പോകുകയാ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ, ആമേൻ. നീ പുതിയതും മൂർച്ചയേറിയതും ആമേൻ
പല്ലേറിയതുമായ ഒരു മെതുവണ്ടിയാകാൻ പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഇപ്പോൾ പുഴുവാ. എന്താ പുഴുവായി പോയേ? എന്തോ പുഴുവായി പോയേ? സ്തോത്രം. വാഗ്ദത്തം തലയ്ക്ക് മീതെ കിടക്കുമ്പോഴും, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പുഴുവാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാ പുഴുവായി പോയേ? എന്തുകൊണ്ടാ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പൻ യാക്കോബിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താ? യാക്കോബ് എന്താ പറഞ്ഞേ? യേശാവ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബ് പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അമ്മ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നല്ല ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കറി വെച്ചു കൊടുക്ക്. അപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം മുഴുവനും മേടിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹം മേടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നിന്ന യാക്കോബ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹം കിട്ടി. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ അനുഗ്രഹവുമായി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുക ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പന്റെ അടുത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അപ്പനെ കബളിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹം പിടിച്ചു മേടിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, കൊണപ്പെടാതെ പോയാൽ ഇന്നു രാത്രി തിരിച്ചറിയുക. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിന്നെ കോണപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം തിരിച്ചറിയുക. അപ്പനോട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്? സ്തോത്രം, പേരുമാറ്റി പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ തിരിച്ചറിയുക. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നീ എപ്പോൾ സത്യം പറയുന്നോ അപ്പോൾ നിന്റെ നില മാറാൻ പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എപ്പോൾ നീ സത്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ മാറാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പെനിയേലിൽ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ മുഖം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനുമായി യാക്കോബ് മല്ല് പിടിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവം യാക്കോബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിന്റെ പേരെന്ത്? ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ പേരെന്ത്? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ യാക്കോബ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ സ്വർഗം പറയുക, നീ യാക്കോബല്ല, നീ ഇസ്രായേലായി മാറാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. വാഗ്ദത്തം നിന്റെ തലമേൽ കിടക്കുമ്പോഴും, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ, വാഗ്ദത്തത്തെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ നിന്റെ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളെ മുടിച്ചു കളയുന്ന അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കൈകൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അനുഗ്രഹം പലപ്പോഴും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, അത് നിലനിർത്തുവാൻ നിനക്ക് കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം തിരിച്ചറിയുക. ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നീ പുഴുവായി പോയി. എന്തുകൊണ്ടാ പുഴുവായേ? അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു ദൈവമക്കളെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം, ഹല്ലേലൂയ, നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കിക്കോണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ പോലും എന്നെ നോക്കിക്കോണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, എവിടെ ചെന്നാലും എന്നെ നോക്കി പരിപാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യാക്കോബ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ദൈവം, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കല്ലൊക്കെ നാട്ടി, ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട് സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് യാഗമൊക്കെ തുടങ്ങി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന യാക്കോബ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കിക്കോണമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ യാക്കോബിന്റെ കണ്ണു വേറെയായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കിക്കോണമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്നാൽ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം, ഹല്ലേലൂയ, യാക്കോബിന്റെ കണ്ണ് അമ്മാവന്റെ മോടമേലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം തിരിച്ചറിയ ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ദൃഷ്ടി ശരിയാകട്ടെ, നിന്റെ നടപ്പ് ശരിയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗം നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ശക്തൻ. നീ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ അകത്ത് പാകത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരായുധമായി, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം പറയും, ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുക, ഞാൻ നിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ പോകുക. ഞാൻ നിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ പോകുക. നീ പുഴുവാ, പക്ഷേ നിന്നെ ഞാൻ എന്താക്കും? മെതിവണ്ടിയാക്കും. ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കൊരു മെതിവണ്ടിയാകണം? ഇന്നലകളിൽ പലതും പറഞ്ഞ് പിശാചെന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലകൾ പലതും പറഞ്ഞ് പിശാചെന്നെ തോപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കർത്താവിനോട് പറ, ഞാൻ എന്താണെന്ന് നീ അറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുക, ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുക. സാധാരണ രീതിയിലല്ല, അസാധാരണമായിട്ട്, ഒരു മെതിവണ്ടിയായിട്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു മെതിവണ്ടിയായിട്ട് എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ, ഒരു മെതിവണ്ടിയായിട്ട് എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്കൊരു ഭേദം വരണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റം വരണം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നീ എന്തുവാണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നീ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവേ ആമേൻ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകാൻ പോകുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവമേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഒട്ടും കുറയാതെ എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവചനം പറയുന്നു, ലംഘനം മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരത്തില്ല, ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും. കരുണ ലഭിക്കും. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു കരുണയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവേ, എന്നെ സഹായിക്കണമേ, എന്നോടൊന്ന് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിനക്ക് അനുകൂലമായി ചലിക്കാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കുക, ദൈവം എന്നോട് ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ തൻ്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കി ചതച്ചു കളയും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവനാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിച്ച് നീ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവനാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നിന്നിൽ വേണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നിങ്ങളിൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നോക്ക്, സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം വേഗത്തിൽ സാത്താനെ തൻ്റെ കാൽ കീഴിലാക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കുക, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം, സമാധാനം നമുക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവങ്ങളെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശു പറയുക, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല. ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം എന്തുവാ? നിത്യമായ സമാധാനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ യേശുവിനെ അകത്തളങ്ങളിൽ വേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നിന്നെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സമാധാനമാക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അങ്ങ് എൻ്റെ മേൽ പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒട്ടും കുറയാതെ എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ. ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഒട്ടും കുറയാതെ എന്നിൽ പകരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊരു ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം തുറന്ന ഹല്ലേലൂയ പാത്രമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? തിരുവചനം പറയുന്നു, നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തോട് പറ, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും തന്നേ വിടാവുള്ളൂ. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും തന്നേ വിടാവുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായി ഹല്ലേലൂയ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു യേശു യേശുവാരിലും യേശുവാരിലും വലിയവൻ യേശു 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 യേശുവാരിലും മതിയായവൻ യേശുവാരിലും മതിയായവൻ.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ആത്മപകർച്ചയുടെ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ 3 പേരെ ഫിന്നി സ്റ്റീഫൻ പാസ്റ്റർ സ്ഥാനപ്പെടുത്തി മക്കളെ. ഇതൊരു അത്ഭുതമല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നുള്ള ദൈവിക വചന ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവജനത്തിന് വിടുതലിനെ എല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ഹല്ലേലൂയ ജോസ് പാസ്റ്റർ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായിച്ചാലും. പോരാ, നിങ്ങൾ വാകളെ തുറന്നാട്ടെ. വെറും കേൾവിക്കാരായിട്ട് വന്നതല്ല. നമ്മുടെ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ മേൽ പട്ടണത്തിൽ ചില വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കണം. നിങ്ങൾ മൗനമായിരുന്നാൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ വാകളെ തുറക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വീര്യപ്രവർത്തികളാലും ദൈവവചനത്തെ പട്ടണത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനായി തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ഭാരത്തോടെ വന്നവരുണ്ട്, നിരാശയോടെ വന്നവരുണ്ട്. ഈ പകൽ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന വചനം അയക്കണം, വിടുവിക്കുന്ന വചനം അയക്കണം, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വചനം അയക്കണം. വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം. അതുകൊണ്ട് വാകളെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. എൻ്റെ അടുത്തും ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവർ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. എൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവർ സൗഖ്യമാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. വിശാല ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ദൈവ സാന്നിധ്യം രാവിലെ മുതൽ ചലിക്കുന്നല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ റെഡിയായാട്ടെ. ഒരത്ഭുതത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാക്കി തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ചലിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായി തൻ്റെ ഭക്തനെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഇന്നലകളിൽ ചെയ്തതുപോലെ, ഇന്നലകളിൽ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ പരിചയത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല, പുത്തൻ അഭിഷേകത്താൽ അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ സംഭവിക്കണം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തോടെ പറഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ കർത്താവേ, വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിഷേകത്തോടെ ഈ പകൽ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്വർഗം ഉപയോഗിക്കണമേ. ഈ പകൽ സ്വർഗം വലിയവ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ. പട്ടണത്തിന്റെ മേൽ വലിയവ ചെയ്താട്ട് പട്ടണത്തിന് വലിയ വിടുതലായി മാറട്ടെ. ഈ ദേശത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ദൈവമക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഭരണാധികാരികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, മനോഹര നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഉപവാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ദൈവജനം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, തന്റെ ദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ജനത്തിന് വലിയ വിടുതലാക്കി സ്വർഗം മാറ്റണമേ. വീണ്ടും കർത്താവേ, 3 പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു പോരാ. വൈകിട്ട് ചിലർ കൂടി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ, ചിലർ കൂടി ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ, നിത്യതയ്ക്കായി അവകാശികളായി മാറുവാൻ, അതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവേ. അതിനായി സ്വർഗം ഉപയോഗിക്കണമേ. അതിനായി സ്വർഗം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഇന്ന് രാത്രി തൊടും. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇന്ന് പകൽ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതിന് ആധാരമായി എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യമാണ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്. എബ്രായ ലേഖനം 13-ന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം. എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, നഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിച്ച ചിലതിനെ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. ബിസിനസ് നഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ലൈഫ് നഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ഈ രാത്രി സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, കർത്താവ് റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നു. കർത്താവ് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ചില കുടുംബങ്ങളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച സംവത്സരങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് റെസ്റ്റോറേഷന് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഈ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് തെരഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഒരായുസ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് യേശു ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി ചില കുടുംബങ്ങളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ നന്മയിലും ദൈവം റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. ഓർഡർ തെറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഓർഡറിലാക്കാൻ പോകുന്നു.
വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ യോഗമാശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തൊടാൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട സംവത്സരങ്ങളെ തിരിച്ചു തരും. 50 വയസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് മൊത്തം നഷ്ടമായെങ്കിൽ കർത്താവിന് ലൈഫ് കൊടുത്താൽ അടുത്ത 5 മാസം കണ്ട് 50 വർഷത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് കർത്താവ് ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ചിലത് ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നെന്ന്. നീ കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പൊളിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലയോ? കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ഒരവസരം കർത്താവിന് കൊടുക്ക. ഇന്ന് റെസ്റ്റോറേഷൻ അവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. നിന്റെ സംവത്സരങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചു തരും. ഭയങ്കര മൂവ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനെ താരേക്ക് കർത്താവ് തൊടാൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ സങ്കടം ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവിന് ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ സങ്കടം പറയാം. ഞാൻ രോഗിയാകുമ്പോൾ കർത്താവിന് സങ്കടമില്ല. കാര്യം അതിന് പരിഹാരം കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കടക്കാരനാകുമ്പോൾ കർത്താവിന് സങ്കടമില്ല. കാര്യം അതിനും പരിഹാരം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കർത്താവിന് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം, ഞാൻ ദൈവിക നിയോഗത്തിന് പുറത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദുഃഖം ഉണ്ടാകും. രോഗിയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് ദുഃഖം വരത്തില്ല. കാര്യം അവൻ്റെ അടിപ്പുണരാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. കടഭാരമാണെ കർത്താവിന് ദുഃഖം വരത്തില്ല. കർത്താവിൻ്റെ സകല പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരാൻ ബൈബിൾ പറയുന്നു. പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എങ്ങനെ തീർത്തു തരും? പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും. എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മൊത്തം സ്വർഗത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട്. പക്ഷേ കർത്താവിന് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം, നിയോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ചിലതിനെ അതിനകത്ത് കർത്താവിന് ദുഃഖമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, നിയോഗത്തിന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച ചിലതിനെ കർത്താവ് തട്ടി കർത്താവിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് തള്ളി ഈ രാത്രി ചിലതിനെ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ചില കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന്, ചില കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു. ദൈവിക നിയോഗത്തിലേക്ക് ചില കുടുംബങ്ങളെ ഇന്ന് 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 കർത്താവായിട്ട് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ മാറ്റുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, എല്ലാം നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമെന്ന്. വാകൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, എല്ലാം നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, എല്ലാം നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. നിനക്ക് തലമുറയാണോ ഇല്ലാത്തത്? ഇവിടെ നീ ആക്ഷേപമാകാൻ കർത്താവ് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ആ നന്മ ഇതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. നിന്റെ തലമുറ മദ്യപാനിയാണോ? കർത്താവിനൊരു അവസരം കൊടുക്ക. കർത്താവ് അതിനകത്ത് നന്മയാക്കി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ഇന്ന് കർത്താവ് ചിലരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ പേരുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളിൽ ഒരു പേരാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ. അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ. കർത്താവിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പറയാം. കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമ, ഒരു ഇടയന് 100 ആടുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തെ കാണാതെ പോയി. 99 നിർത്തിയിട്ട് ആ ഒരെണ്ണത്തെ തേടിപ്പോയെന്ന്. അതെന്താ കർത്താവേ? 99 കയ്യിലില്ലേ? പോയതങ്ങ് പൊക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുതോ? അതിനെ അങ്ങ് കളയരുതോ? ഈ 99 എങ്ങോട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം? അല്ലല്ല, കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. കർത്താവിന് റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ദൈവമാണ്. സ്തോത്രം. അവൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഞാൻ പറയാം. വടി കൊണ്ടല്ല റെസ്റ്റോറേഷൻ, തോളിലെടുത്ത്. വടി കൊണ്ട് അടിച്ചോണ്ടല്ല തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. പോയെന്ന് വിചാരിച്ചതിനെ തോളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ എനിക്കറിയാം, ഇതിനകത്ത് ഈ സന്ധ്യ സമയത്ത് ചില കുടുംബങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് വിചാരിച്ച ചിലത് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തുനിന്ന് കർത്താവ് നേരിട്ടിറങ്ങി കയ്യിലെടുത്ത് ചിലതിനെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്, കർത്താവ് ചില സമയങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എൻ്റെ കർത്താവ് വ്യക്തികളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എൻ്റെ കർത്താവ് ചില നാടുകളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം.
കുടുംബങ്ങളെ യേശു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. വ്യക്തികളെ യേശു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. സ്തോത്രം. നാടുകളെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചത് അങ്ങ് ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോ. അത് മനുഷ്യരാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ഓർഡറിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നിസ്സഹായതയോടെ നിൽക്കുന്നവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാനത് ഓർഡറിലാക്കി തരാം. സ്തോത്രം. ഇതൊരു പ്രവചന ദൂതായിട്ട് ഞാൻ പറയും. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ചിലരോട് നിർബന്ധമായി തൊട്ട് കർത്താവ് ഇടപെടുകയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്തെ, ആരോഗ്യത്തെ, സമ്പത്തിനെ, തലമുറയെ, ശുശ്രൂഷയെ പോലും എൻ്റെ കർത്താവ് റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ സമയത്ത് പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു തരാമെന്ന്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരമൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. അതൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ കരമൊന്ന് ശക്തിയോട് അടിച്ച്, കൈയടിക്കാതിരിക്കല്ലേ, കരമൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. നല്ലതുപോലെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ചിലരെ തൊടുകയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലരെ തൊടുകയാണ്. ശാന്തനാഥനാഥന് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ചില ബിസിനസ്സുകളെ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ചില നീ ദൂത് പറയാനാ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് കയറ്റിയത്. നഷ്ടപ്പെടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ച ശാന്തരാധന നിന്റെ മേലൊരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നിവിടെ കേട്ട ദൂത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സംവത്സരങ്ങളെ തിരിച്ചു തരുമെന്ന്, ഒരായുസ് കൊണ്ട് ഓടി തീരത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്നു. നീ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെണ്ണിക്കുളം അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു എന്ന്. ഷിനോ, ഷിബു, ജീന, ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തൊടുന്നെന്ന് യേശുവിനോട് പറയുന്നു. വലിയ പകർച്ച നിന്റെ മേൽ രാത്രി പരിശുദ്ധന്മാ ഇന്ന് കർത്താവ് തൊടുന്നു നിന്നെ. ജീന, ആരാത് വൈഫാ? എന്തോ ചെയ്യുക? നിങ്ങളെന്തോ ചെയ്യുക? ബിസിനസ്സോ? ജീന എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫാ? ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു. ഒരു ഷിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ്, ബ്രദറോ? ഇന്ന് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇന്ന് തുറക്കുകയാണെന്ന്. വെണ്ണിക്കുളത്തെന്തോ വീടോ? അന്നേരം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ. വെണ്ണിക്കുളത്ത് വീടാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. ഷിനോ എന്ന ബ്രദറിന്റെ പേരെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. യേശുവിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. സങ്കീർത്തനം 102:13 വാക്യം നിന്നോടുള്ളൊരു ദൂതാണെന്ന് യേശുവിനോട് പറയും. ഒരു ഭയങ്കര ശരിക്കും സ്പർശനത്തിനിറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭയങ്കര റെസ്റ്റോറേഷൻ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയെന്ന് യേശുവിനോട് പറയുന്നു. കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ മഹത്വം ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നു. ഇതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ദൈവ മഹത്വം, ദൈവത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ. വ്യക്തികളെ കർത്താവ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും. വ്യക്തികളെ കർത്താവ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പത്രോസ് അതിനൊരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. അദ്ദേഹം യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് ദൈവശിവനെ വേണ്ട, അത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയ ആള് പുരാഗി വിളിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ്. കർത്താവ് തീരുമാനിച്ച് അവനെ കളയുന്നില്ല, ഇവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്.
ഇവനെ കളയുന്നില്ല. അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തെ നടത്താൻ പോയി. ഇതവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. യേശു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് തല്ലി തകർത്തോണ്ടല്ല യേശു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്. യേശു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നേഹിച്ച് നിന്റെ വഴിയെല്ലാം അടച്ചു കളഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്. നിന്റെ വഴി മൊത്തം തുറന്നിട്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നു. നിന്റെ വഴികളെല്ലാം തുറന്നിട്ട് വഴികളെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല, വഴികളെല്ലാം തുറന്നിട്ട് യേശു ചിലതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എല്ലാം തള്ളി പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ പത്രോസിനെ യേശു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പോയ, വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച, കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത പത്രോസിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ഏത് കടൽ തീരത്ത് വെച്ചാണോ തന്നെ വിളിച്ചത്, അതേ തീരത്ത് തന്നെ മാറി അടുത്ത് വന്നിട്ട് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം, നീ എന്നെ ഇവയിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു? അതേ ചോദ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിലും ചിലരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണ്. നീ സ്നേഹിക്കുന്നു? 3 പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞവനെ കണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഏറ്റുപറയിപ്പിച്ചു. 3 വാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും 3 വാക്യങ്ങൾ എടുപ്പിച്ച് 3000 എണ്ണത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ആ റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ കണക്ക് 3 പ്രാവശ്യമാണ് അവൻ തള്ളി പറഞ്ഞത്. ആ 3 എന്നുള്ളത് ദൈവം ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു. അവനെ കണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഏറ്റുപറയിപ്പിച്ചു. അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് 3 വാക്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്നാനത്തിനകത്ത് 3000 പേരുടെ സ്നാനമാണ് നടന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടപ്പോൾ 3 വാതിൽ തുറന്നാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇദ്ദേഹം രോഗശാന്തിക്ക് കയറുമ്പോൾ 3-ാം മണി നേരത്തെ കയറി ചെല്ലുന്നു. ദൈവം റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടൈമുകളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ. സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച മുഴുവൻ കാര്യത്തെയും ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ്സുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച മുഴുവൻ കാര്യത്തെയും എൻ്റെ കർത്താവ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ എൻ്റെ യേശു റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെന്ന്, ഇനി തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്ന്, ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും എൻ്റെ കർത്താവ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും. വ്യക്തികളെ കർത്താവ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യും. മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. മുടിയൻ പുത്രൻ മുഴുവൻ തകർത്ത് വാരി നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. പക്ഷേ അവനെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പിതാവ് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശു ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പകുതി സമയത്ത് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കാര്യം അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ, ഇവനെ വഴി വെച്ച് കൊന്നു കളയാത്ത, അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നെന്ന് പറയിക്കാത്ത, ഇനി വീട് അടച്ച് ഗേറ്റ് പൂട്ടാത്ത ഒരു അപ്പൻ നിന്നെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ. ആ ദൈവസ്നേഹം ചിലർ അനുഭവിക്കുന്നവർ മാത്രം കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ആ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നവർ, നിന്റെ മുന്നിൽ വഴി അടയ്ക്കാതെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഈ ഹോളിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച്. നിന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിന് ഭയങ്കര സ്വപ്നമാണ്. നിന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയാണ്. നിന്നെ വെച്ചൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി നാട്ടിൽ നടത്താമെന്ന് യേശുവിന് സ്വപ്നമുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരമൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. നീ തകർന്നു പോകാഞ്ഞത് നിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട്, നിന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ടോ, നിന്റെ നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് കൊണ്ടോ, നീ കഴിവുള്ള ആളായതുകൊണ്ടല്ല, നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ആ കരത്തെ നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. സ്വർഗത്തിന് നിന്റെ മേൽ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സ്വർഗത്തിന് നിന്റെ മേൽ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കർത്താവിന് നിന്നെ തള്ളിക്കളയാൻ മനസ്സില്ല. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമുള്ള യോശുവേ പിശാച് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദേണ്ട മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം. സ്തോത്രം. തിരിച്ച് യഹോവയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്, സാത്താനെ നിന്നെ ഞാൻ ഫൽസിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഞാൻ അവനെ തീ
തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത കൊള്ളിയ. അതാ ഇതിൻ്റെ മേൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ടടാ. ഇപ്പോഴത്തെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ച് തീ വെക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ സ്വർഗത്തിന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നീ പൊളിഞ്ഞു പോകാഞ്ഞത് നിന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല, നിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല നീ പൊളിഞ്ഞു പോകാഞ്ഞത്. കർത്താവിന് നിന്നെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ടാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ നീ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല കർത്താവ് വിളിച്ചത്, നീ എന്താ ആകുമെന്ന് അറിഞ്ഞാ വിളിച്ചത്. ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നീ കുരുത്തം കെട്ടവനാണ്. അവസരം കിട്ടിയാൽ തള്ളിപ്പറയും, പാപത്തിന് അവസരം കിട്ടിയാൽ നീ ഓടിപ്പോയി ചെയ്യുമെന്നറിയാം. അത് കണ്ടിട്ടല്ല വിളിച്ചത്, നീ എന്താ ആകുമെന്നറിയാമടാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ അല്ല, 3000 പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന പത്രോസിനെ. ഞാൻ കാണുന്നത് 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് നടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന തോറ്റ പത്രോസിനെ അല്ല, അതേ നടുമുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു അപ്പോസ്തലനെയാണ് നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് പുതിയ ചരിത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലനെയാണ് നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നീ ചുവട് തെറ്റുമായിരിക്കാം, ഇപ്പൊ നിന്റെ കാൽ ഇടറിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കുന്നില്ല, വെറുതെ വിടുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിലൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, പേര് യാക്കോബ്. ഉബായി എന്ന പേര്. ഉബായിയെ 14 വർഷം കളിപ്പിച്ച് നടന്നപ്പോഴും നിന്നെ ഞാൻ തകർക്കാഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം, നിന്നെ രാഷ്ട്രപിതാവാക്കാൻ എനിക്ക് പദ്ധതി ഉണ്ടടാ. നിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യം തന്നെ അറിയപ്പെടുത്തുവാൻ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരു യാബോക്ക് തുറക്കൂടാ. അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി, നിന്റെ പേര് മാറ്റി, നിന്റെ രീതി മാറ്റി, നിന്റെ ശബ്ദം മാറ്റി, നിന്റെ ഓട്ടം നിർത്തി. അവസരം കിട്ടിയാൽ ഓടുന്ന ഓട്ടം നിർത്തി എന്റെ കൂടെ നടത്തിക്കുവാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എന്താ ആകുമെന്നറിഞ്ഞാ വിളിച്ചത്, എന്താ ആണെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിലോ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചോണ്ടല്ല കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചോണ്ടല്ല, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് സംസാരിക്കുവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ വണ്ടി തകർത്ത് നിന്നെ അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊന്നു കളയണം. ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം ഇടിച്ച് നിന്നെ തകർത്ത് കളയണം. അതുപോലുള്ള കുരുത്തക്കേട് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിനറിയാം. പക്ഷെ നീ എന്താകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്ത ചിലതിനുള്ള കർത്താവ് ദൂത് പറയുകയാണ്, എന്താകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ഇളക്കുന്ന വേൾഡ് മാപ്പിൽ കയറുന്ന പ്രവാചകന്മാർ, വേൾഡ് മാപ്പിൽ കയറുന്ന പ്രവാചകന്മാരാ, വേൾഡ് മാപ്പിൽ കയറുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലനെ ഞാൻ കാണുന്നു. UAE-യിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളിലൊന്നായി നിന്റെ സഭ മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കർത്താവ് ചിലരോട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിന്റെ ബിസിനസ് പമ്മി കടത്തി കിടക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്നെ ഈ ദേശത്ത് പരപ്പും, നിന്നെ ഈ ദേശത്ത് പരത്തും, ഈ ദേശത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പരത്തും ദൈവം. UAE മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മൊത്തം പരത്തും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ശബ്ദമുയർത്തി സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ കർത്താവ് റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ദൈവമാണ്. വ്യക്തികളെ അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ദൈവത്തിന്റെ ദുഃഖം തീർക്കുന്നത് ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ. എൻ്റെ കയ്യെ, എൻ്റെ ശരീരത്തെ പാപത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദുഃഖം ദൈവം മാറ്റുന്നത് എന്നെ നീതിയുടെ ആയുധമാക്കി തിരിച്ചുപയോഗിക്കും. പിശാചേ, എൻ്റെ കയ്യെ നീ പാപത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കൈ കൊണ്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. ഈ നാവിനെ നീ പാപത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഇതേ നാവ് കൊണ്ട് സ്വർഗ രാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ നിന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നു. നീ തുറക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെടും. നീ ഇവിടെ അഴിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ 3000 യഹൂദന്മാരെ നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കും. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ വഴിയപ്പെടും.
ഓ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആ കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ കരം അടിച്ച്. ഓ റബർധാരാധന ശംധരാധനാർത്ഥാരാധന ലോർധോബാന ശംധരരാജനാഥന. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലതിനെ നോക്കി പ്രവചിച്ച് സ്വർഗം പറയുകയാണ്. ഓ, ഇത് ഈ അവസരത്തെ നഷ്ടമാക്കി കളയല്ലേ. കർത്താവ് നിന്നെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന് പകരം നിന്നുകൊണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷന്റെ സമയമാണിത്. നിന്റെ കുടുംബത്തെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. നിന്റെ കുടുംബത്തെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന, നീ അറിയാതെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ വഴി ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ശാപത്തെ യേശു ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ചില പള്ളിപ്പേരുകളുടെ പേരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ പാപങ്ങൾ വഴി കൈമാറിയ ശാപത്തെ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു മദ്യപാനിയുടെ പേരിലല്ല കുടുംബം അറിയപ്പെടേണ്ടത്, ഒരു സുവിശേഷകന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടണം. ഒരു വ്യഭിചാരിയുടെ പേരിലല്ല ഇനി അറിയപ്പെടേണ്ടത്, ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ആ കുടുംബം അറിയപ്പെടണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫയർ ജീസസ്. സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ. കർത്താവിന്റെ ദുഃഖം തീർക്കുന്നത് നിന്നെ എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വർഗം ദുഃഖം തീർക്കും. നിന്നെ എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വർഗം ദുഃഖം തീർക്കാൻ പോകുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. പഴയ നിയമത്തിൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ ഒരു ശൗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അധികാരം ലഭിച്ച് ദൈവത്തെ വിട്ട് ദൂരേക്ക് പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സങ്കടം തോന്നി. നിയോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ശൗലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ദുഃഖം തോന്നി. ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട്, ദൈവത്തെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ദൈവത്തോട് യോജിക്കാൻ പറ്റാതെ ചുമ്മാതെ കഴുതയെ തിരക്കി ചെന്നവനെ രാജാവാക്കി വിട്ടതാണ്. പക്ഷേ ദൈവത്തെ എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയവൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ ശൗല, അധികാരം ലഭിച്ചവൻ. ദൈവം സങ്കടം തീർക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരു അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യേശു ആ സങ്കടം തീർക്കണം, ദൈവത്തിന് ആ ദുഃഖം തീർക്കണം. ദൈവം ദുഃഖം തീർക്കുന്നത് അവനെ കൊന്നോണ്ടല്ല, ആ നാട്ടിൽ അതേ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് സങ്കടം തീർക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദുഃഖം തീർക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതേ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ, അതേ പേരുള്ള ശൗല്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? അതേ പേര്, അതേ ഗോത്രം, അധികാരപത്രം കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. എന്താ പഴയ നിയമത്തിൽ 3 കാര്യം ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചപ്പോ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവൻ അപ്പുറത്ത് ദൈവം സങ്കടം തീർക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതേ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന്, അതേ പേരുള്ള, അതേ അധികാരമുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടു നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വർഗം പറയാൻ, ഞാൻ അവനെ വെച്ച് ഞാൻ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? ചിലര് കർത്താവ് വിളിച്ച് വഴി തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഈ അധികാരം കണ്ടപ്പോ ശുശ്രൂഷ കളഞ്ഞു, സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ക്യാമറ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി. PhD കൈ വന്നപ്പോ ശുശ്രൂഷ കളഞ്ഞു. സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടിന്റെയും ചീട്ടിന്റെയും ഒക്കെ പേര് കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. കർത്താവ് മാറി യോഗ്യതകൾ പറയാനില്ലാത്ത ആളുകളെ ദൈവം തപ്പി സ്വർഗത്തിന് കിട്ടി, ദൈവത്തിന്റെ ദുഃഖം തീർക്കാൻ ആളെ വേണം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്വർഗം എന്നോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു, അഭിഷക്തന്മാരെ യേശുവിന് UAE ആവശ്യമുണ്ട്. വലിയ കമ്പനികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ബോർഡ് കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ കാണുന്നു, അഭിഷക്തന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. എൻ്റെ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന, എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന അഭിഷക്തന്മാരെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ചിലരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറ, അഭിഷക്തനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്. കർത്താവിനെ അഭിഷക്തന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അഭിഷക്തന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രവാചകന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ തലമുറ ദൈവത്തിന് അപ്പോസ്തലന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവിന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഭൂതം ഇളകുന്ന വാർഷിപ്പുകാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, എൻ്റെ ചെവിയിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ജോസ് പാസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുകയാണ്. ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് പകരം നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. മുഖം നോക്കാതെ അകം നോക്കി ആലോചന പറയുന്ന, സംഘടന നോക്കാതെ സംഘം ചേര് നോക്കാതെ ദൂത് പറയുന്ന അഭിഷക്തന്മാര് എന്റെ യേശുവിന് ഈ തലമുറയില. ഇതിനകത്ത് ചിലതിന്റെ മേൽ അതിന്റെ നറുക്ക് വീഴുന്നെന്ന്. പെട്ടെന്ന് ചിലത് രംഗത്തേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ പേര് കേൾക്കാത്ത ചിലത് പെട്ടെന്ന് രംഗത്തേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ പേര് കേൾക്കാത്ത ചില സഭകൾ പെട്ടെന്ന് അന്ത്യകാല ഉണർവിന്റെ രംഗത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. യേശുവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു, ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പേര് യുഎയിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു, പെട്ടെന്ന് ചിലതിനെ ഞാൻ എമർജൻസിയായി ചിലതിനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുവരിക. തൊടുന്നു. ഇന്ന് പകല് തൊടുകയാണ്. ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ തൊടുകയാണ്. ഇന്ന് സന്ധ്യ തൊടുകയാണ്. ഇന്ന് സന്ധ്യ തൊടുകയാണ്. ഇന്ന് സന്ധ്യ തൊടുകയാണ് ചിലതിനെ കർത്താവ്. ചിലതിനെ തൊടുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ചിലതിനെ കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. ഫയർ ജീസസ്. ജീസസ് 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 ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗം തൊടുന്നു. സ്വർഗം തൊടുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ദമസ്കോസിൽ നടന്നത് അത്ഭുതമാണെന്ന്. അത്ഭുതം. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ദമസ്കോസിൽ നടന്ന അത്ഭുതമാണ്. സ്വർഗം പറയും അത്ഭുതമല്ല, എൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷനാണ്. എൻ്റെ സ്വപ്നം തീർക്കും അത്. എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചപ്പം മറ്റ് അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന സ്തോത്രം. ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു വെളിപ്പാടിലാന്ന് പറയുന്ന, അധികാരം കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ വഴിതെറ്റാത്തൊരു തലമുറയെ കർത്താവ് രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അധികാരം ലഭിച്ചപ്പോ ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കളഞ്ഞു പോയപ്പോ അധികാരം കയ്യിലിരിക്കുമ്പോ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചിലതിന്റെ മേൽ അതിന്റെ നറുക്ക് വീഴുന്നു. ഒന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഒന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഈ വചനത്തെ പിടിക്കുക. ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുക. ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുക. ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുക. ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുക. ചിലരുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്താൽ 50 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് വെളിയിൽ കളയും. 50 വർഷം കൊണ്ട് നിന്റെ ചാറൂറ്റി നിന്റെ നല്ല എനർജി മൊത്തം അവൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അടുത്ത വെളിയിൽ കളയും. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറയാം. സ്വർഗം 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുന്ന പരിപാടി അല്ലത്. വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. എണ്ണിച്ച് നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ല. നീ സ്വപ്നം ദർശിക്കും. രാജ്യങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. ദേശങ്ങൾക്കുള്ള ആലോചന നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർ വരെ ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉണർവിലേക്കാണ് സഭ. ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്നു. വൃദ്ധന്മാർ മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഒരുപോലെ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്ത്യകാല ഉണർവിന്റെ വാക്കിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്തോ ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ എന്തോ സഭ കാണാൻ പോകുന്നു. സഭ അതിന്റെ ഗ്ലോറിയസ് ലെവലിലോട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു. കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, സഭ അതിന്റെ ഗ്ലോറിയസ് ലെവലിലോട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു. മോശയുടെ തലമുറ ഏറ്റവും ശക്തി. ഈ കമ്പനികൾ, ഈ നോക്കിയയുടെ ഒക്കെ മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം. ആദ്യം ഇറക്കിയ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ ഇറക്കിയ മൊബൈലൂടെ നോക്കിയാൽ
ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുത്തം നടന്നാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും. എല്ലാ കമ്പനികളും അടുത്ത വേർഷൻ പുതിയത് ഇറക്കുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഏറ്റവും നല്ലതേ അവർ പിന്നെ പിന്നെ ഇറക്കത്തുള്ളൂ. അടുത്ത വേർഷൻ ഇറക്കുന്ന മൊത്തം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും പുറകെ ഇറക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് സഭ കാണാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായത് സഭ കാണാൻ തൃപ്തിയുള്ളതിനെ കർത്താവ് നിറയ്ക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സ്വർഗത്തിന്റെ ഇടപാട് മൊത്തം അതാ. ഈ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായതാ പുറകെ നിൽക്കുക. മോശയുടെ തലമുറ ഇവർ പറഞ്ഞ് ചെങ്കടൽ വറ്റിയ ഇറങ്ങാം, ചെങ്കൽ വറ്റി കാണാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയേക്കാം. യോശുവയുടെ പിള്ളേർ വന്ന് പറഞ്ഞ് ചെങ്കടൽ വറ്റിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വന്നതല്ല, ചവിട്ടി ഞങ്ങൾ നിർത്താൻ വന്നതാണ്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കും? ചെങ്കടലല്ല, മരണയോർദാനെ ചവിട്ടി നിർത്താൻ വന്നതാ. ഓ, മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. യോശുവയുടെ തലമുറ, മോശയുടെ തലമുറ കനാൻ നാട് ഉറ്റുനോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. കനാൻ നാട് ഉറ്റുനോക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത്തിയും മാതളനാരകവും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോളിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുവരികയാണ്. തിന്നാതെ കുടിക്കാതെ നേതൃത്വത്തെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, യോശുവയുടെ പിള്ളേർ, യോശുവയുടെ തലമുറ ഇപ്പൊ അത്തിപ്പഴ വിട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത്. അയ്യോ, അവർ മറ്റവർക്ക് തിന്നാതെ കുടിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്ന പലതും അതിനകത്താണ് അവർ ജനിച്ചു വീണതേ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിലെ കാര്യം അതെ, ഒരു വലിയ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 വയസ്സാകണം. 50 വയസ്സ് ആദ്യത്തെ 20 വർഷം ഒരു ദൈവദാസന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. അതിന് അടുത്ത 20 വർഷം അദ്ദേഹം കൂടെ നടത്തി അല്പം സ്റ്റേജുകളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം തരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേരത്തിന് ശ്വാസം മുട്ടലുമൊക്കെ ആയി. ഇയാളിന് ചാകാറാകുമ്പോൾ സമയത്ത് 100 പേരുള്ളൊരു സഭ തരും. ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും അതിനെ കയറി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, എന്നാൽ കർത്താവ് അടുത്തൊരു തലമുറ തന്നു. ഇതിന് 50-60 വർഷം ഒരാളുടെ കൂടെ നടക്കാനുള്ള സമയത്തിൽ അടുത്ത 60 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ പിടിക്കാൻ. ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ അനുഭവിക്കാത്ത കാര്യമല്ല ഇത് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവും? എന്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അതാ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ചർച്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള ഞാനതാ ഇന്ന് എൻ്റെ മേൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിഷേകം തന്നെ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ജനുവരി സഭ തുടങ്ങുന്നു, സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോൾ 1000 കവർ ചെയ്യുന്നു. ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പട്ടണം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത് 60 വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത ഇതങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയതല്ല, വിശ്വസിച്ച് പ്രാപിച്ചതാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിഷേകം ഇതിനകത്ത് റിലീസാകുന്നു. ചിലരോട് പറയുന്നു, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച സംവത്സരത്തെ തിരിച്ചു. ഓരോ ആയുസ് കണ്ട് ഓടി ചെയ്തത് 60 വർഷം കൊണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അടുത്ത 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചിലത് കാണും. ചിലത് കാണും. നീ 60 വർഷം കണ്ട് നിന്റെ ബാങ്കിൽ 0 അടുത്ത 5-6 വർഷം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ. മനസ്സിലാകുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. മനസ്സിലാകുന്നു. പണ്ട് ഒരത്ഭുതം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൂസൈഡ് നടക്കണം. മോശയുടെ തലമുറ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഈ ഒരു ക്രൂസൈഡ് നടക്കണം വെച്ചായിരുന്നു. ക്രൂസൈഡിനകത്ത് ലാസ്റ്റിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാമെന്ന് പറയും. വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ക്രൂസൈഡ്. അത് ഒരു രോഗികൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാമെന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് സൗഖ്യം ആയാലായെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അടുത്തൊരു തലമുറ ദൈവം രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഓരോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിലും വരുന്നു. ഇതിനകത്ത് എന്നോട് കർത്താവ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ചില സക്കറിയാവുമാർ ഇത് കാണുമ്പോ വായടച്ച് അകത്ത് പോണ്ടവരും. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു നിമിഷമാണ് ഈ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയയും
യോഹന്നാന്റെ അമ്മ എലിസബത്തും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ രംഗം. വഴി ഒരുക്കേണ്ട ആളും ആ വഴിയെ വരേണ്ട ആളും തമ്മിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ പിള്ള ഉള്ളി ചാടാൻ തുടങ്ങി. കാര്യം രക്ഷിതാവിന് വഴി ഒരുക്കേണ്ട ആളും തമ്മിൽ ഭൂമി വെച്ച് കാണാൻ പോകുക. എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഇതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈ കൊടുപ്പിക്കേണ്ട ആളാണ് ഈ സക്കറിയാവ്. കാര്യം അവർ കഴിഞ്ഞ 6000-ലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരുന്ന നിമിഷമാണിത്. കാര്യം അവരുടെ വാഗ്ദത്ത മശിക തേണ്ട ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. മശികയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കേണ്ട ആളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച് 2 സഹോദരിമാരെ തമ്മിൽ കൈ കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ട സക്കറിയാവെ, നീ എവിടെ പോയി? ആ വീടിൻ്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ നീ ഒതുങ്ങിപ്പോയല്ലോ. കാര്യമെന്താ? അവിശ്വസിച്ച കാരണത്താൽ നീ ഒതുങ്ങിപ്പോകും. വിശ്വസിക്കുന്ന ചില പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്ന സത്യം. വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരെ കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമൊന്ന് തട്ടി കർത്താവിന് ദൈവത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയോ കരങ്ങൾ അടിച്ചോ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ ശൗൽ എന്ന പേര് അധികാരം ലഭിച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോ അതേ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അതേ പേരുള്ള അതേ അധികാരമുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ സങ്കടം തീർത്തു. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ഈ നാട്ടിലും അങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലും അങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റോറേഷൻ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ രാത്രി അതിൻ്റെ ഒരു നറുക്ക് ചിലതിന് വേണ്ടി വീഴുകയാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, അർഹിച്ചതല്ല, യോഗ്യത കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല. സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇന്ന് രാത്രി അതിൻ്റെ ഒരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈമായെന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു. ചിലർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈം ആയിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്. ഇതൊരു വലിയ അവസരമാണ്. ഇതൊരു വലിയ അവസരമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ഈ അവസരത്തെ നിങ്ങൾ മുതലാക്കണം. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവേ, ഇതിനകത്ത് ചില കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങനെ തള്ളി കൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങയുടെ നീതിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശു നാടുകളെ യേശു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. യേശുവിൻ്റെ സമയത്തൊരു സ്ഥലം നസറയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. വലിയ ആ നാട്ടിലൂടെ ആളുകൾ പോകത്തില്ല. ആ നാട്ടുകാരെവിടെങ്കിലും വന്നാൽ ആൾ കൂടത്തില്ല. ആ നാട്ടിലൂടെ ആൾ പോകത്തുമില്ല. യഹൂദന്മാർ ആ നാട്ടിലൂടെ പോയി അപ്പുറത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാമെന്ന് സ്ഥലം കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വഴി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ആ നാട്ടിലൂടെ പോകാതെ വഴി തിരിഞ്ഞ് റൂട്ട് മാറി സഞ്ചരിക്കും. കാര്യം ആ നാട്ടിലൂടെ പോയാൽ അശുദ്ധമാണ് അവർക്ക്. സ്വർഗം തീരുമാനിച്ച നാടുകളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഏത് നാട്ടിൻ്റെ പേര് വെച്ചാലാണോ ആള് കൂടാത്തത്, അതേ നാടിൻ്റെ പേര് യേശു അങ്ങെടുത്തു. ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു ഭൂതം ഇളകിയാൽ യെരൂശലേംകാരനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നല്ല പറയുന്നത്, നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇസ്രായേലുകാരനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നല്ല പറയുന്നത്, നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഏത് പേരിലാണോ ആള് കൂടാതിരുന്നത്, അതേ പേരിൽ ഇന്ന് ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏത് സൈഡ് യോഗം വെച്ചാൽ ഈ നാമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആള് കൂടാൻ തുടങ്ങി. അത് ആഫ്രിക്ക വെച്ചാൽ അവിടെ കൂടും, യൂറോപ്പിൽ വെച്ചാൽ കൂടും, ഏഷ്യ വെച്ചാൽ കൂടും. അതെന്താ കാര്യം? ഏത് നാടിന്റെ പേരിലാണോ ആള് കൂടാതെ. ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ആർക്കാണോ ഇവിടെ ആള് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് ഇവിടെ ആള് കൂടാൻ പോവുകയാണ്. ഏത് കൂട്ടത്തിനാണോ ഇവിടെ ആള് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് ഇവിടെ ജനത്തെ കൊണ്ട് കർത്താവ് കർത്താവ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞതല്ല, മണൽ തരി പോലെ ഏത് പട്ടണത്തിലാമോ ആള് കൂടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ, ഇതൊരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം തന്നെ. ഇത് തലേ കൈവച്ചൊരു ദൂത് പറയുന്ന കാര്യമല്ല, ഇതൊരു അഭിഷേകമാണ്. ഇതിനെ സ്തോത്രം.
ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്നത് അടൂരിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വദേശം അടൂരാണ്. ആ അടൂരിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അടൂർ ആര് യോഗം വെച്ചാലും യോഗത്തിന് ആൾ പോകത്തില്ല, ആര് സഭ തുടങ്ങിയാലും സഭയിൽ ആൾ കയറത്തില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് 80 കുക്കു സാഹിബ് നേരിട്ട് വന്ന് സ്ഥാപിച്ച ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഒരു സഭയുണ്ട്. 100 വർഷം പഴക്കം, 113 വർഷം, എത്രയും വർഷത്തെ പഴക്കം, 100-ലധികം വർഷത്തെ പഴക്കം. എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ 110 വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. കാര്യം ഇതുവരെ 85-90 ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും 5 വഴക്കുണ്ടാക്കും, 85 നിൽക്കും, പിന്നെ ഒപ്പിച്ച് പിടിച്ച് 90 പിടിക്കും, അവിടെ നിന്ന് 2 പിണങ്ങിപ്പോയി 85 ആവും. എന്നോട് ഞാൻ ആ സഭ ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞതല്ല, പറഞ്ഞ ചരിത്രം ആൾ കൂടത്തില്ലെന്നാ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ആൾ കൂടത്തില്ലെന്ന് ആരടാ പറഞ്ഞ? അത് സാഹചര്യം, അതിനെ അങ്ങോട്ട് അവിശ്വസിക്കണം. സത്യം ആൾ കൂടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഞാനതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയാൻ വന്നതല്ല. ജനുവരി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടമായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് അടൂർ പട്ടണത്തിലെ 1000-1200 പേരൊക്കെയുള്ള ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സഭായോഗം മാറി. ഞാൻ 25 വർഷം കൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ല പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ 9 മാസം കൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആള് കൂടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ 232 പേരെ 8 മാസത്തിനകത്ത് സ്നാനപ്പെടുത്തി. എനിക്കറിയാം ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കർത്താവ് ഇട്ടതാ. എന്തോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒഴുകുന്ന പോലെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇന്ന് ചിലതിൻ്റെ മേൽ ഇത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്നോട് യേശു പറയുന്നു ബ്രേക്ക് ത്രൂ. ചിലതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. നീ ഒരു ചരിത്രമാകാൻ പോകുന്നു. നീ മിടുക്കനായത് കൊണ്ടല്ല, നീ കഴിവുള്ളവനായത് കൊണ്ടല്ല, നീ ഒരു ചരിത്രമാകാൻ പോകുന്നു. ഷാർജയിൽ മിടുക്കന്മാരുണ്ട്, വർഷങ്ങളായിട്ട് കടന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വേല ചെയ്തവരുണ്ട്, വർഷങ്ങൾ നിന്നവരുണ്ട്. അവരെ കളിയാക്കി പറയുമല്ല, ഞാൻ പറയുന്നു നീ അടുത്ത ചില മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ 20-50 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്ത പണി നീ അടുത്ത ചില മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് എന്നോട് കറുത്ത വാക്ക് പറയുന്ന ആ സമ്പലത്തരം തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ സമയത്ത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചിലത് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ആളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. കേൾക്കണ്ട, കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നയാ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സഭയെ കുറിച്ച് അയ്യോ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നതാ. ജാതികളെ തൊടുന്ന സകല ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് ചില കൂട്ടങ്ങളെ കർത്താവ് മനോഹര വസ്തുവാക്കുന്നു. ജനത്തിന്റെ ആകർഷണം എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചില കുടുംബങ്ങളെ തന്നെ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒന്ന് അടിച്ച് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അന്യഭാഷ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാരണം ശക്തിയോടടിച്ച് ഒന്ന് അന്യഭാഷ സ്തുതിച്ചാണ്. രാത്രി കർത്താവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു. എന്നൊക്കെ പരിചയം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാണും, 100% കൈകൂപ്പി ബഹുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ തരാൻ പോവുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ, ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ചിലർക്ക്, ചില ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് അന്തരരാജനാഥന പ്രഭാൻ ശാന്തരരാജ. യേശു ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഈ രാത്രി ഇതിനകത്തുണ്ട്. യേശു അമരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാട് മിശ്ര വിവാഹം, പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച മിശ്ര വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ തഴിയപ്പെട്ടൊരു നാടുണ്ട്, പേര് ശമരിയ. യേശു അവൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ കാണാൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. വന്നപ്പോൾ 5 ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ട് ജീവിക്കും. ഒരു ഭയങ്കര ശാപം ഒലിച്ചിറങ്ങിയേക്കുക ഈ നാടിന് മേൽ. കർത്താവ് വന്നത് പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഴിക്കാനാണ്. നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ശാപത്തെ കാൽവറിയിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ്. അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, ഒരു തലമുറ മൊത്തം ഇതിനെ പെനാൽറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ ഭാഗം എടുത്തു പറയുന്നില്ല.
ഒരു തലമുറ മൊത്തം പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തെ മിശ്ര വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ശമരിയ നാട് ഇങ്ങനെ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. യേശു ആ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. യേശു നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇനി ഒരു പാപത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ ഈ നാട് ഓർക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇനി ഒരു സുവിശേഷകയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാൽ, ഇനിയൊരു പാപിയുടെ പേരിലല്ല വീട് അറിയപ്പെടുന്നത്, ഇനിയൊരു സുവിശേഷകയുടെ പേരിൽ. അവൾ പാത്രം താഴെ വെച്ചു, ഒരു പട്ടണ വിളക്ക് യേശുവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിഷേകം. ഒരു പാത്രം താഴെ വെച്ച് ഒരു പട്ടണ വിളക്കി യേശുവിന്റെ കൈ. ഇന്ന് ചലനമേൽ അത് വീഴുന്നു, ചലനമേൽ അത് വീഴുന്നു. മലമടക്കിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് കയറുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് ചിലതിൻ്റെ മേൽ മഞ്ഞ് കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. ചില കുടുംബങ്ങളുടെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ശാപത്തെ, കുടുംബ പേരിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ശാപത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഈ വചനം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരം ഉയർത്തിയോ, കരമടിച്ച് നല്ലതുപോലെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ചൂടാലർത്ഥമാനാഥന പ്രഭാന ശമന ഗന്ധ തൊടുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ചിലതിന്. ഇന്ന് പകലിൽ, ഇന്നലെ സന്ധ്യയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ചിലരെ തൊടുന്നു. ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ശാപത്തെ കർത്താവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. ചങ്ങല പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെ, ഒരിക്കലും വിടത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച ചങ്ങല പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെ നിന്ന ചങ്ങലകൾ ഇതിനകത്ത് പൊട്ടുന്നു. ചില ബിസിനസിന് മേൽ നിന്ന ചങ്ങലകൾ പൊട്ടുന്നു. ചില ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽ പോലും നിന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്കുകൾ അഴിയുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ അഴിയുന്നു. കൊളസ്ട്രോളുകൾ താഴുന്ന കാഴ്ച കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. തൊടുന്നു. ഗർഭാശയത്തിലെ മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. യേശുവിന്റെ ആത്മാവ്, യേശുവിന്റെ ശക്തി ഇതിനകത്ത് അടിക്കുന്നു. കുടുംബ പേരിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ ശാപത്തെ കർത്താവ് പൊട്ടിക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത്. കുടുംബ പേരിന്റെ പേരിൽ ലഭിച്ച ശാപങ്ങളെ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന് യേശു റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ്? യേശുവിന്റെ കൈവപ്പ്. എനിക്കറിയാം ഒരു ആത്മാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറിയാം ആ സമയം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടാണ്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ മാക്സിമം അത് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അയ്യോ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ യോഗമൊന്നും മുടങ്ങത്തില്ല, എനിക്കൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാനിത് പിടിക്കാൻ എനിക്കങ്ങ് കൊതിയാവുന്നു. കാര്യം ഈ അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇന്ന് കർത്താവ് റെസ്റ്റോറേഷന് ചിലർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കരമൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിന് തൊടുന്നു. ദൈവാത്മാവേ, ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ, അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ സ്തോത്രം. റെസ്റ്റോറേഷന് കർത്താവ് നിൽക്കുകയാണ്. നിന്നെ തകർത്തോണ്ടല്ല സ്വർഗം റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എവിടാണോ ശാപമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെ ഉയർത്തി. എവിടാണോ നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണോ നടക്കത്തില്ലെന്ന് നിന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് അതൊരു അടയാളമായിട്ട് എടുത്തോ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. ഇതിനകത്ത് കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. സ്വർഗത്തിന്റെ അടയാളം. യോർദാനിൽ വലിയ ഹൈവേ തുറക്കും. അതിന്റെ അടയാളം എന്തോ? അതിന്റെ അടയാളം
യോർദാൻ രണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം വറ്റിക്കിടക്കുന്നതല്ല, അത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കണ്ടോ? ഇതാണ് അടയാളം. ഇതിനകത്ത് വഴി തുറക്കുമെന്ന്. ലാസർ ഉയർക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം എന്താ? നാറ്റം വെച്ചത് കണ്ടോ? അതാ അടയാളം. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? അബ്രഹാമേ, നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ നിനക്ക് തലമുറ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ അടയാളം അത് നിന്റെ ശരീരം മൊത്തം ശോഷിച്ചത് കണ്ടോ? ഒരു ദൂത് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ചിരിക്കാനല്ലയോ തോന്നുന്നത്? ഇതാണ് അടയാളം, നിനക്ക് നടക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ. ഓ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. നമ്മൾ അത്ഭുതമെന്ന് വിളിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം അത്ഭുതമല്ലായിരുന്നു, അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷനുകളായിരുന്നു. നാം അത്ഭുതമെന്ന് കണ്ട ബൈബിളിലെ പല സംഭവങ്ങളും സ്വർഗം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ദൈവം 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 ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കടം തീർക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഇന്ന് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ശബ്ദം ഉയർത്തി സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. ദൈവത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു നാടായിരുന്നു ഗസ. ദൈവത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു നാടായിരുന്നു ഗസ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശിയെ കർത്താവ് ശമരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിലേക്ക് വിട്ടു. ആത്മാവിന്റെ കൂടെ നടന്നുള്ള സെറ്റിങ് പറയാം. ഫിലിപ്പോസിനെ വിട്ടത് ശമരിയയിൽ, ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8:5 ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. ഫിലിപ്പോസ് ഉപദേശിക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രസംഗം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. ആത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഉണർവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. നീ പോകണം, നിർജ്ജന പ്രദേശമായ ഗസയ്ക്ക് പോകണം. അയ്യോ കർത്താവേ, നമുക്കറിയാം ഈ ദൈവശബ്ദം വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമേ ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. വലിയ കൂട്ടമാകുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്തടത്തോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ തന്നെ ശാസിച്ചു കളയും. യെരൂശലേം ഈ ശമര്യ മൊത്തം ഉണർവുണ്ടായി. ജനമെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ യേശുവിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം, പോണം, ഈ ഏരിയ വിട്ട് പോകണം, അടുത്ത ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, അടുത്ത ഏരിയയിലോട്ട് മാറണം, അടുത്ത ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, ഗസയ്ക്കാണ് നീ പോകേണ്ടത്. വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് 10,000 20,000 അല്ല 1,00,000 പേർ അടയ്ക്കുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തനെ ആളില്ലാത്ത സൈഡിലോട്ട് വിടുകയാണ്. ആ റോഡിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, തേരിൽ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മന്ത്രി. ഇദ്ദേഹം യെരൂശലേമിലെ ഉത്സവത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. ഇദ്ദേഹം യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ചുരുളും മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ചുരുള് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ആത്മാവ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലെ ഈ വണ്ടി ഇരുന്ന് തന്നെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുറക്കുന്ന ആളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനകത്ത് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുറന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് യെശയ്യാ 53. യെശയ്യാ 53 എന്ത് വെച്ചാ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം, മരണം, അടക്കം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. തേരയിലിരിക്കുന്നവന് കിട്ടിയ വാക്യം അധ്യായം യെശയ്യാ 53. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഉപദേശിക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രസംഗം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക. ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല. ആത്മാവ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. നിനക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയുന്നവനെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് തള്ളി ഇടുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക, ഈ തേരയിലിരുന്ന ആള് യെശയ്യാ 34 എടുത്തെങ്കിൽ പാവം പിടിച്ചവൻ കുഴഞ്ഞു പോകും. എവനെ കൊണ്ട് ആത്മാവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചത് ആ പ്രസംഗം അറിയാവുന്നവനെ കയറ്റി ഗസയിൽ നിർത്തിയേക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ VVIPയുടെ സ്നാനത്തിന് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ഒരുത്തനെ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ ഉണർവിന് ആദ്യത്തെ VVIP സ്നാനക്കടവിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വിളിച്ചത് അവിടെ 3000 പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. റെക്കോർഡിട്ട ആളിനെ അല്ല, ഏറ്റവും വലിയ മൂപ്പനെ വരുത്തുകയല്ല ചെയ്തത്. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ഒരുത്തനെ, നീ ചെല്ലണം, നീ ഇതുവരെയും രംഗത്ത് ഇങ്ങനൊരാൾ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, സ്നാനം നടത്തിയവന് പരിചയമില്ലല്ലോ,
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിന് ശേഷം സ്നാനം മൊത്തം നടത്തിയത് 11 പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലന്മാരാണല്ലോ നടത്തിയത്. കർത്താവിന് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ. ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്നോ അടുത്ത മിനിറ്റ് തൊട്ട് നീ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പരിചാനപ്പെടുത്തി എക്സ്പീരിയൻസ് കർത്താവിന് വിഷയമല്ല. എത്ര വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മുതൽ ഇങ്ങനെ കുക്കു സാഹിബിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നതാണ്. ഇതൊന്നും കർത്താവ് നോക്കത്തില്ല. കർത്താവ് നോക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചാന്നോ, ആത്മാവിന്ന് കേൾക്കുന്നോ. ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളാണോ? അങ്ങനാണെങ്കിൽ നീ അങ്ങനാണോ, നിന്റെ കുടുംബം അങ്ങനാണോ, നിന്റെ സഭ അങ്ങനാണ്, ആ സഭ VIP സ്നാനപ്പെടുത്തും, മന്ത്രിമാരെ സ്വാധീനിക്കും. ഇതാരൊക്കെയുള്ള പ്രവചനമായി വരുന്നു. സ്തോത്രം. ആത്മാവിന്റെ സെറ്റിംഗ്. ഈ സ്നാനം നടക്കുന്നത് ഗസയിൽ വെച്ചാണ്. ഈ സ്നാനം നടക്കുന്നത് അതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷനായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം തീർക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു. ഏതാണ് ഗസ? പഴയ നിയമത്തിൽ ശിംശോൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഭിഷക്തനെ, അഭിഷേകമുള്ളവൻ്റെ മുടി വെട്ടി കണ്ണ് പൊട്ടിച്ച് മാവിട്ടാട്ടി പൊട്ടം കളിപ്പിച്ച നാടാണ് ഗസ. എൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുത്തനെ പൊട്ടം കളിപ്പിച്ച നാടാ ഗസ. സ്വർഗം തീരുമാനിച്ച് ഈ ദുഃഖം ഞാൻ തീർക്കൂടാ. ഈ ദുഃഖം ഞാൻ തീർക്കുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ പകരും. ഈ സംവത്സരങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിഷേകവുമായി ഒരുത്തനെ ഗസയിൽ വിടും. അവിടെ വെച്ച് നീ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുവാ സ്തോത്രം. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുവാ അവിടെ ഒരു കുഴികുത്തി വെള്ളം ഇട്ട് ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ തീർക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ദുഃഖം എൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഗസയിൽ വെച്ച് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു. അതേ വാക്യം എടുപ്പിച്ചു. എടുക്ക വാക്യം. എൻ്റെ അഭിഷക്തൻ തോറ്റത് മുടിമുറിച്ചാ തോറ്റത്. അവിടെ വെച്ച് അതേ വാക്യം തിരിച്ചെടുക്ക. ഇന്നൊരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു. തോറ്റ മണ്ണിൽ ചിലത് ജയിക്കാൻ പോകുകയാ. തോറ്റടത്ത് നിന്നെ ജയിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. നീ തോറ്റത് നീ മറന്നായിരിക്കാം. നീ തോറ്റ ഓഫീസിൽ, നീ തോറ്റ ബിസിനസ്സിൽ, നീ തോറ്റ മേഖലയിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നെ ജയിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിന്നെ ജയിപ്പിക്കുവാൻ. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ ഉണർവിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ നാടിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലതിൻ്റെ മേൽ നീ അറിയാതെ നിന്നിലേക്ക് വന്നത്, നീ അറിയാതെ കരം അടിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിക്ക. നീ അറിയാതെ നിന്നിലേക്ക് വന്ന ശാപങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ആരാധന പൊട്ടുന്നു. ഈ ആരാധന നീ പോലും അറിയാതെ നിന്നിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ശാപങ്ങളെ തൊടുക. കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കരം അടിച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തി രമന ശമന രഗന ധനയ കരമടിച്ച് തൊടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുന്നു. ഏത് നാണയത്തിലാന്നോ പിശാചേ നീ അടിച്ചത്, അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ. ഏത് നാണയത്തിലാന്നോ പിശാചേ നീ അടിച്ചത്, അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഗതി പിടിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ആ ശുശ്രൂഷ നീ പൊങ്ങത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ഗതി പിടിപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിനകത്ത് ചലിക്കുന്നു. ശതനാഥന ശംഭരനാഥനാഥൻ ലാർത്ഥാരാധന ശാധാനാഥന ലംഭരദാന ശാഹോ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവിനോട് ഇന്ത്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ
ദൈവത്തിനൊരു സങ്കടം കിടപ്പുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കടം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയാം. ദൈവത്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. ആ സങ്കടം 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരു മിഷണറിയെയും ചുട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ നാടാണ്. ഞാൻ ആ സങ്കടം തീർക്കും. ആ സങ്കടം തീർക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുത്തിയല്ല, കൂട്ട സ്നാനങ്ങൾ വെച്ച്. ആന ഇറക്കിയല്ല ഞാൻ സങ്കടം തീർക്കുന്നതാ. അവിടുത്തെ VVIPകളെ സ്നാനക്കടവിലോട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ മധുര പ്രതികാരം, ആ വാക്കാരിക്കിട്ട മധുര പ്രതികാരം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഉണ്ടടാ എൻ്റെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുക. ആ രാജ്യമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പിടയ്ക്കുക. ഒരു മിഷണറിയെയും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ നാട്. ആ ഓറീസയിലിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സുവിശേഷകന്മാരെയും അതിൻ്റെ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച കുടുംബങ്ങളെയും പരസ്യ കോലമാക്കിയ നാടാ. എനിക്ക് ആ നാടിനോട് എൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തണം. അതിൻ്റെ വിളിയുള്ള ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ വന്നു കയറിയതല്ല, അബദ്ധത്തിൽ കേൾക്കുവല്ല. ഇതൂത് സ്വർഗം നിങ്ങളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ നാടുകളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നു. എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ഈ രാജ്യത്തിന് മേലും സ്വർഗം അങ്ങനെന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആ ഹോളിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന കൂട്ടങ്ങളെയാണ് ഇതുവരെയും ഈ രാജ്യം കണ്ടതെങ്കിൽ ഹോളിന് പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ. എല്ലാവരോടും അല്ല, കർത്താവ് ചിലരോട് മാത്രം നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ കാണാൻ പോവുകയാണ്. നീ കാണാൻ പോവുക. നിന്റെ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച പഴയ നിയമത്തിൽ ശിംശോൻ തോറ്റത്, അഭിഷേകമുള്ളവൻ തോറ്റത്, ദലീല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാടെ മടിയിൽ വീണ് തോറ്റ ഹിസ്റ്ററി കിടക്കുക. കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ലവ് ലാംഗ്വേജ്, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക. സ്തോത്രം. എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ചിലര് പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യം കീബോർഡും ഒക്കെ വെച്ച് CB പാസ്റ്റർ പാടി തകർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇറങ്ങും. യോഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഈ നദിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ചിലർ കയറുന്നുണ്ട്. ഇനി 24 മണിക്കൂറും ഇതിനകത്ത് ഇനിയൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊന്ന് തിരിച്ചു കയറാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ വിട്ട് സമ്മതിക്കരുത്. കർത്താവെ ഞാൻ ശൂന്യമായി പോകും. കർത്താവെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില ഹൃദയങ്ങളെ, അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ പോകും. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അഭിഷേകമാണ് എന്നെ അലങ്കരിച്ചത്, അങ്ങയുടെ അഭിഷേകമാണ് എൻ്റെ ഭാഷ മാറ്റിയത്, അങ്ങയുടെ അഭിഷേകമാണ് എനിക്ക് അവസരത്തെ തന്നത്, അങ്ങയുടെ അഭിഷേകവും ഇന്ന് കർത്താവ് ചിലരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു. ചിലർ ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇനി വിടല്ലേ കർത്താവേ, ഇവിടം കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമേ. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ഇതിനകത്ത് ചിലതിനെ ഇവിടം കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ആ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി, കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ജീസസ് ജീസസ് ജീസസ്. ഓ ശബന ഹംദല പ്രഭാനേ ശമന രഗനഗസ്തേ ശാദാനാദനെ. ഓ ലമർത്തേര പ്രഭാനേ ശമന രഗനഗസ്തേ. ഇതിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കണക്റ്റ് ആകാൻ പറയും. ഒരു ദൈവദാസൻ തല കൈവച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നില്ല. അതിലേക്ക് നീ ആ നിയോഗം തിരിച്ചറിയണം. അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കൈവപ്പൂടാവുമ്പോൾ കാര്യം ഓക്കെ ആവും. ഞാനത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പകർച്ചയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ കളിയാക്കിയാലും ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഒരുവനിൽ നിന്ന് ഒരുവനിലേക്ക് ശുശ്രൂഷ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും.
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരുവനിൽ നിന്ന് ഒരുവനിലേക്ക് ശുശ്രൂഷ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. പ്രാപിക്കുന്ന നീ ആ നിയോഗത്തിൽ കയറിയെന്ന് നിന്റെ അകത്ത് മനസ്സിലായാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഭിന്നിച്ചാൻ കൈ വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ അഭിഷക്തന്മാർ കൈ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിന് ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകും. അതിലൊരാളാക്കി എന്നെ മാറ്റണേ കർത്താവേ. അതെന്നോടുള്ള ദൈവാലോചനയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവേ. ഇതെൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള എന്നോടുള്ള ആലോചനയായിട്ട് എനിക്കറിയാം കർത്താവേ. ഓ ശതന ഹന്തൽ പ്രഭാന ശമന രമനകത്തെ തൊടുന്നു. ചില വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊടുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനം, ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പാർട്ടേഷൻ നടക്കുകയാണ്. അഭിഷേകം ചില വ്യക്തികളെ അലങ്കരിക്കുകയാണ്. ഈ അഭിഷേകം ചില വ്യക്തികളെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കാഴ്ച കാണാനിരിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുക. കർത്താവിനോട് ഇതുപോലൊരു അവസരം വീണ്ടും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടായ ഈ അവസരത്തെ നീ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നീ ഉണ്ടായ ദൈവിക അവസരത്തെ നീ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർ, അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർ, സ്വർഗത്തിന്റെ സ്പർശനം ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്നു, ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്നു, ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ, ചില ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നു. തൊടുക കർത്താവെ, തൊടുക ഇപ്പോൾ തന്നെ. ചില വ്യക്തികളെ തൊടുക. എന്തോ ഭയങ്കര എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. എന്തോ ഭയങ്കരമായത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന. ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന. ശബ്ദമുയർത്തി പാടുക. ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന, ഹല്ലേലൂയ ഹോശന്ന. ഓ ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശബ്ദമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുവേ. ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം
പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ അധരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുതേ ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുതേ ദേവ പ്രസന്നമേ വന്ദിരുതേ ഓ ദേവ പ്രസന്നമേ ഇറങ്ങിയേ വന്ദിരുതേ അക്കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുതേ ശബ്ദമുയർത്തി ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുതേ ഓ ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുതേ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുതേ ദേവാനിൻ മഹിമൈ നമ്മയെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിൽ മൂടുതേ ഹല്ലേലൂയ ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹോളി ഹോളി